फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं तमने ज्यां स्टे कर्यो ते होटल ने एक्सप्लोर करी अने आज हूँ तमने द्वारकाधीश मंदिरना दर्शन कराववानी छूं अने द्वारकामां आवेला मुख्य मंदिरोना पण दर्शन कराववानी छूं अने मंदिरना इतिहास विषे पण जणाववानी छूं। तो विडियोने बिल्कुल स्कीप ना करता। आपणे पहला आवी चूक्या छे भटकेश्वर महादेव मंदिर अने अहींया अमे गाड़ी पार्क करी दीधी छे। आ पार्किंग एरिया छे अने अहींया खूब सरस कृष्णने बेसाडवा माटेना आसन छे। અને આ સાઈડ બાળકો માટે ગાર્ડન છે અને અહીંયા ઘણી બધી શોપ છે અને આ તમે જોઈ રહ્યા છો સીપમાંથી નીકળેલા પથ્થર મોતી બધું અહીંયા મળી જવાનું છે। આ રાધા કૃષ્ણના ફોટો છે 350 માં મળી જવાના છે। અને અહીંયા લેડીઝ કુર્તીઓ પણ મળી જવાની છે જે 500 રૂપિયાની છે। ને આજે તમે સામે જોઈ રહ્યા છો ભટકેશ્વર મહાદેવ મંદિર છે। મંદિરના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો આ એક સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે। આશરે 5000 વર્ષ પહેલા અરબી સમુદ્રમાં આ પ્રાચીન શિવલિંગ પ્રગટ થયું હતું। ત્યારથી આ સ્થળ હિન્દુ ધર્મમાં ભારે આસ્થાનું કેન્દ્ર બન્યું છે। તો ચાલો પહેલા આપણે ભટકેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરી લઈએ। आ मंदिरना मुख्य आकर्षणनी बात करिए तो ए छे के दर वर्षे ચોમાસાની ઋતુમાં એટલે કે જૂન અને જુલાઈ મહિનામાં સમુદ્રના મોજાઓ જાતે જઈને શિવલિંગનો જળાભિષેક કરે છે। તે સમયે મંદિરનો અમુક ભાગ પાણીમાં ડૂબી જાય છે અને તમે જોઈ રહ્યા છો કેટલો પવન આવી રહ્યો છે અને મોજાઓ કેટલા ઊંચા ઉછળી રહ્યા છે અને ઘણી પબ્લિક પણ આવી છે દર્શન કરવા માટે મહાદેવના। અહીંયા દર વર્ષે મહાવદ 14 એટલે કે महाशिवरात्रिना दिवसे અહીં ભવ્ય મેળો ભરાય છે જેમાં દૂર દૂરથી હજારો ભક્તો મહાદેવના દર્શન કરવા માટે આવે છે। અને અહીંયાથી તમે જોઈ રહ્યા છો ફ્રેન્ડ્સ કેટલા ઘણા ઊંચા મોજા આવી રહ્યા છે। જો તમે અહીંયા સાંજના સમયે આવો તો સનસેટનો પણ આનંદ લઈ શકશો। અને અહીંયા જોઈ રહ્યા છો ઘણા બધા કેકડા પણ છે। भटकेश्वर महादेवना दर्शन कर्या बाद हवे आपणे जई रह्या छे द्वारकाधीश मंदिर जे भटकेश्वर महादेव मंदिरथी 1 किलोमीटरना अंतरे आवेलुं छे अने हमणां वाग्या छे 5 तो हवे मंदिर पण खुली गयुं हशे। अने आज सामे जोई रह्यो छे मंदिरमां जवानो मेन एंट्री गेट छे। तो चालो पहेला आपणे अंदर जईशुं अने पहेला गाड़ी पार्क करीशुं। अहींया गाड़ी पार्किंग चार्ज 30 रुपया लीधो छे। तो पहेला चालो आपणे गाड़ी पार्क करी दઈએ। गाड़ी पार्क थी आपणे थोड़ું ચાલ્યા બાદ મંદિરે જવાનું રહેશે પરંતુ આપણે ચાલીને જવા ના માંગતા હોય તો આ રીતની રિક્ષા પણ છે જે તમને 50 રૂપિયા ચાર્જ લેશે અને મંદિર પાસે મૂકી જશે। તો અમે અહીંયાથી રિક્ષા કરાવી લીધી છે। ઘણી મજા આવી રહી છે મારા બાળકને। રિક્ષા આપણને આગળ ત્યાં ઉતારી દેશે કેમ કે અંદર બજાર છે એટલે આપણે અહીંયાથી પણ ચાલીને જવાનું રહેશે। અને આ તમે જે જોઈ રહ્યા છો ગોમતી ઘાટ છે। देवभूमि द्वारका खाते आवेलुं गोमती घाट हिंदू धर्म में अति पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है ज्यां गोमती नदी अरबी समुद्र ने मळे छे। गोमती नदीना महत्वनी बात करिए तो एवी मान्यता है कि गोमती नदी स्वयं गंगाजीनो ज एक प्रवाह है जे पृथ्वी पर आवीने ही समुद्र ने मळे छे। महाभारत काळथी आ स्थळ पवित्र मोक्षपुरी द्वारकानो महत्वनो हिस्सो रह्यो छे। मंदिर पासे घणुं मोटुं बजार छे ज्यां तमे शॉपिंग पण करी शकशो। अहींया द्वारकाधीशनी मूर्ति पण मळी जवानी छे। मंदिरना इतिहासनी वात करीए तो गुजरातना देवभूमि द्वारका जिल्लामां आवेलुं द्वारकाधीश मंदिर ए जग मंदिर ए हिंदू धर्मना 4 मुख्य धाम पैकीनुं एक छे। दंतकथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड्या पछी गोमती नदीना किनारे आ दिव्य नगरी वसावी हती। भगवान श्री कृष्णना प्रपौत्र व्रज ढाबे आ स्थान पर आवेलुं मंदिर बनाव्युं होવાનું मानवामां आवे छे। फ्रेंड्स तमे भीड़ जोई रह्या छो अने मंदिरनी अंदर विडियोग्राफी के फोटोग्राफी अलाउड न होवाथी सामे जोई रह्या छो त्यां लॉकर छे। तो आपणे फोन त्यां जमा करीशुं अने मंदिरना दर्शन तरफ जईशुं। तो फ्रेंड्स अमे दर्शन करीने बहार आवी गया छे ने घणा शांतिथी दर्शन थई गया अने घणी भीड़ छे એટલે अमने अर्धो कलाक जेटलो टाइम लाग्यो दर्शनमां। અને ફ્રેન્ડ્સ આજે અમે ખૂબ ધન્ય થઈ ગયા દર્શન કરીને કેમ કે અહીંયા મંદિરના શિખર પર નવી ધજા બદલવામાં આવી રહી છે।
અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે ભીડ પણ જોઈ રહ્યા છો. દ્વારકાધીશના મંદિર પર નવી ધજા જોવા માટે લોકો દર્શન કરવા માટે ઘણી આતુરતાથી ઊભા છે. અને અહીંયા ધ્વજારોહણની વાત કરીએ તો મંદિરના શિખર પર 52 વાર વિશાળ ધજા દિવસમાં 5 વખત બદલવામાં આવે છે. હાલમાં જે આપણે આ જગ મંદિર જોઈ રહ્યા છે તેનું નિર્માણ 12મી થી 16મી સદી દરમિયાન અલગ અલગ સમય થયું હોવાનું મનાય છે. તો ફાઇનલી મંદિરના શિખર પર નવી ધજા બદલાઈ ગઈ છે અને ખૂબ સરસ રીતે દર્શન થઈ ગયા છે. આપણે દર્શન કરીને હવે બહાર જઈ રહ્યા છીએ અને તમને મંદિરની મુખ્ય વિશેષતાઓ પણ જણાવી દઉં. આ મંદિર 5 માળનું છે અને 72 ભવ્ય થાંભલાઓ પર ટકેલું છે, જે ચૂનાના પથ્થરમાંથી બનેલું અદ્ભુત શિલ્પકલા ધરાવે છે. અને બીજી એ કે શિખર પર 52 વાર વિશાળ ધજા દિવસમાં 5 વખત બદલવામાં આવે છે. અને અહીંયાથી પણ તમે ધજા જોઈ રહ્યા હશો ફ્રેન્ડ્સ. અને આ સામે છે એ શંકરાચાર્ય ઘાટ છે. દ્વારકાધીશ મંદિરમાં પ્રવેશવા માટે 2 મુખ્ય દ્વાર છે. એક સ્વર્ગ દ્વાર જ્યાંથી ભક્તો અંદર જાય છે અને બીજો છે મોક્ષ દ્વાર જ્યાંથી ભક્તો બહાર આવે છે. અને આ પવિત્ર નગરી મોક્ષપુરી તરીકે પણ ઓળખાય છે. આપણે દર્શન કરીને બહાર આવી ગયા છીએ અને અહીંયાથી આપણે પાર્કિંગમાં જવા માટે ફરી રિક્ષા કરી લીધી છે. આપણે હવે જઈ રહ્યા છીએ રૂકમણી મંદિર, જે દ્વારકાધીશ મંદિરથી 3 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે. તો આપણે પહોંચી ચૂક્યા છીએ મંદિરે અને ગાડી પાર્ક કરી દીધી છે. અને અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો મેળા જેવું છે. બાળકોના રમકડા માટે થોડી ઘણી દુકાનો છે અને મંદિરમાં જવા માટે તમે લાઈન જોઈ રહ્યા છો દર્શન કરવા માટેની. અહીંયા પણ ફ્રેન્ડ્સ અમે દર્શન કરી લીધા છે, પણ મંદિરની અંદર વિડીયોગ્રાફી કે ફોટોગ્રાફી એલાઉડ ન હોવાથી હું તમને બહારથી મંદિર બતાવી રહી છું. આ મંદિર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખ્ય પટરાણી માતા રૂકમણીને સમર્પિત છે. અને આ દ્વારકાધીશ મંદિરથી 3 કિલોમીટર દૂર કેમ છે તેની પાછળ પણ એક દંતકથા છે. દંતકથા મુજબ માતા રૂકમણી અને શ્રી કૃષ્ણ દુર્વાસા ઋષિને તેમના આશ્રમે રથમાં બેસાડીને ખેંચી રહ્યા હતા. રસ્તામાં માતાજીને તરસ લાગતા શ્રી કૃષ્ણએ જમીન પર અંગૂઠો મારીને ગંગાજળ પ્રગટ કર્યું અને રૂકમણીજીએ તરસ छिपाવી. જોકે ઋષિ દુર્વાસાને પાણી ન પૂછતા તેમણે ક્રોધિત થઈને શ્રાપ આપ્યો કે તમે તમારા પતિથી હંમેશા દૂર રહેશો. આ શ્રાપના કારણે જ રૂકમણીજીનું મંદિર દ્વારકાધીશ મંદિરથી દૂર આવેલું છે. મંદિરની બહારના ભાગમાં દેવી દેવતાઓ અને માનવ આકૃતિઓ અને હાથીઓની સુંદર કોતરણી કરવામાં આવી છે. રૂકમણી માતાના દર્શન કર્યા બાદ હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ બેટ દ્વારકા દર્શન કરવા માટે, જે દ્વારકાથી 32 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે. આપણે હમણાં પહોંચ્યા છીએ સુદામા સેતુ બ્રિજ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને તેમના બાળપણના મિત્ર સુદામાની અતૂટ મૈત્રીની યાદમાં આ પુલનું નામ સુદામા સેતુ રાખવામાં આવ્યું છે. અહીંયા મંદિરને બેટ દ્વારકા કેમ કહેવામાં આવે છે? કેમ કે દંતકથા મુજબ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ ટાપુ તેમના મિત્ર સુદામાજીને ભેટ તરીકે આપ્યો હતો, જેના કારણે તેને બેટ કહેવામાં આવે છે. આપણે હમણાં પહોંચી ચૂક્યા છે બેટ દ્વારકા. અને ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જ ગાડી પાર્ક કરવાની રહેશે. અહીંયાથી આપણે ચાલીને જવાનું રહેશે, નહીં તો આ રીતની રિક્ષા મળી જશે. તો અમે રિક્ષા કરાવી લીધી છે, જે 50 રૂપિયા ચાર્જ લીધો છે અને આપણને મંદિર પાસે મૂકી જશે. બેટ દ્વારકા મંદિરના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો મહાભારત અનુસાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકામાંથી રાજકાજ ચલાવતા હતા અને તેમનું ગૃહસ્થ જીવન બેટ દ્વારકામાં પસાર થતું હતું. અને ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા પણ વિડીયોગ્રાફી એલાઉડ ન હોવાથી હું વિડીયો નથી લઈ શકી, પણ અમે દર્શન કરી લીધા છે. હવે હું તમને લઈને આવી ગઈ છું સોનાની દ્વારકા મ્યુઝિયમ. અહીંયા સોનાની દ્વારકા મ્યુઝિયમ જોવા માટે 40 રૂપિયા ટિકિટ છે. તો ચાલો આપણે ટિકિટ લઈ લીધી છે. તો તમે બેટ દ્વારકા મંદિરે દર્શન કરવા આવો તો આ મ્યુઝિયમ જરૂરથી જોજો, કેમ કે મંદિરની પાસે જ આ મ્યુઝિયમ આવેલું છે. આ સોનાની દ્વારકા મ્યુઝિયમમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ભગવાન વિષ્ણુના 24 અવતારોની મૂર્તિઓ, બાલલીલાના દ્રશ્યો અને મહાભારતના વિવિધ પ્રસંગો ખૂબ જ સુંદર રીતે પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે. આ મ્યુઝિયમ મુલાકાતીઓને સોનાની દ્વારકાની જાજરમાન સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસની અનુભૂતિ કરાવે છે. દ્વારકા દર્શન કર્યા બાદ અને સોનાની નગરી જોયા બાદ હવે આપણે આવી ચૂક્યા છે ગોપી તળાવ.
આ સ્થાન મહાભારત અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ સાથે જોડાયેલું છે. એવી માન્યતા છે કે અહીં શ્રી કૃષ્ણ વ્રતની ગોપીઓ સાથે રાસલીલા રમી હતી. ગોપી તળાવ અને ગોપીનાથજીના દર્શન કર્યા બાદ હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ. તો આપણે હમણાં પહોંચી ચૂક્યા છે અને તમે જોઈ રહ્યા છો અહીંયા વિશાળ ભોલેનાથની મૂર્તિ દેખાઈ રહી છે. અહીંયા 30 રૂપિયા ગાડી પાર્ક ચાર્જ લીધો છે, તો આપણે ગાડી પાર્ક કરી દઈએ. નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ એ ભગવાન શિવના 12 મુખ્ય જ્યોતિર્લિંગમાંનું 10મું સ્થાન ધરાવે છે. ચાલો પહેલા આપણે દર્શન કરી લઈએ. અને આ જ્યોતિર્લિંગ પૃથ્વી પરથી જાતે પ્રગટ થયેલું હોવાનું માનવામાં આવે છે. મુખ્ય ગર્ભગૃહની નીચેના સ્થળે શિવલિંગની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે દર્શન કરીને બહાર આવી ગયા છે અને મંદિર પરિસરમાં ભગવાન શિવની 25 ફૂટ ઊંચી અને અત્યંત આકર્ષક વિશાળ મૂર્તિ સ્થાપિત છે. નાગેશ્વર મહાદેવના દર્શન કર્યા બાદ હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ શિવરાજપુર બીચ, જે નાગેશ્વર મહાદેવના મંદિરથી 19 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે. તો આપણે હમણાં પહોંચી ચૂક્યા છીએ શિવરાજપુર બીચ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ઘણી પબ્લિક આવી છે. આજે ઘણી ભીડ છે. અહીંયા બીચ પર તમે કાર રાઈડ કરી શકશો અને ઊંટ સવારી પણ કરી શકશો. અને તમે જોઈ રહ્યા છો ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ ઊંચા મોજા આવે છે અને પવન પણ ખૂબ જોરથી ફૂંકાઈ રહ્યો છે. તો અહીંયા મારા બાળકે થોડો એન્જોય કર્યો અને અમે પણ થોડો એન્જોય કર્યો. ખૂબ મજા આવી ગઈ કેમ કે ગરમી કેટલી પડી રહી છે. હમણાં આપણે આવી ચૂક્યા છીએ દ્વારકા બીચ. અને ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા નાહવાની પરમિશન નથી કેમ કે અહીંયા બહુ જોરથી મોજા આવે છે. દ્વારકા બીચ પર આપણે ફક્ત એન્જોય કરી શકીશું અને બેસી શકીશું. અને જો તમે સનસેટ પોઈન્ટ જોવા માંગતા હોય તો તમે અહીં આવી શકો છો. ચાલો અહીંયા સમુદ્રનારાયણના ભગવાનના દર્શન કરી લઈએ. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ જે રસ્તો છે મંદિરની પાછળનો ભાગ છે. અહીંયા ઘાટ આવેલા છે. માછલીને ખવડાવવા માટે પણ મળી જશે. અને અહીંયા ઘણા બધા ઘાટ છે જ્યાં લોકો સ્નાન કરે છે. તો આજની વિડીયોમાં આપણે દ્વારકાધીશ મંદિરના દર્શન કર્યા અને દ્વારકામાં આવેલા નજીકના મંદિરોના પણ દર્શન કર્યા. મને આશા છે કે વિડીયો ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટમાં જય દ્વારકાધીશ જરૂરથી લખજો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું. આવજો, બાય બાય, ટેક કેર.